رحب بالسيدات والسادة الصحفيين اللي لباو دعوة الحزب لتغطية هذا اللقاء الصحفي المنعقد إثر أشغال المجلس الوطني الجامع للحزب le plénum des cadres du parti يوم الجمعة ويوم الخميس. كان المفروض في هذا اللقاء أتطرق لنقطتين. الأولى نتائج وتوصيات المجلس الوطني الجامع لإطارات الحزب واللي هو الهيئة الاستشارية سي l'instance consultative du parti المكونة من كل قيادات الحزب على المستوى الوطني والولائي. ثانيا كان من المفروض أتطرق لنصرة الشعب الفلسطيني الشهيد بمناسبة الذكرى 68 لاغتيال فلسطين أي 29 نوفمبر من سنة 1947 من طرف الأمم المتحدة عبر القرار القاضي والقاتل القاضي بتجزئتها إذا ما قدرنا ننظم نشاط اللي يكون في مستوى الرهانات المطروحة حاليا في فلسطين والمنطقة، ذلك لأننا نعتبر بأن أحسن طريقة ننصر فيها الثورة الفلسطينية اللي هي جددت أنفاسها، أحسن طريقة تكمن في الدفاع عن الجزائر اللي هي السند الدائم للشعب الفلسطيني وحقوقه تاريخية، حيث الجزائر اليوم تواجه قدرها لكونها مهددة بالصمولة. Donc je demande pardon au peuple palestinien de ne pouvoir, que le parti n'ait pu organiser une activité à la hauteur des enjeux qui sont posés en ce moment même en Palestine et dans toute la région. Cela parce que nous considérons que la meilleure façon de soutenir la lutte du peuple palestinien qui vient de reprendre son souffle réside dans la défense de l'Algérie, qui a toujours été un soutien indéfectible à la révolution palestinienne. Cela parce que l'Algérie est face à son destin, car menacée de somalisation. نعم، فالخطر الداخلي يتأكد اليوم بأنه أكبر من الخطر الخارجي لكونه يخترق كل مؤسسات الدولة. ولهذا السبب وأنا على يقين أن قيادات الحزب التي اجتمعت يوم الجمعة والسبت لن تلومني على عدم التطرق للمسائل التي تم مناقشتها والتوصيات. سوف أتطرق في هذا التقرير إلى تداعيات ذات الخطورة القصوى في بلادنا، لأنها تؤكد بأن الدولة الجزائرية في خطر انهيار على الطريقة الصومالية. C'est pourquoi, tout en étant convaincu que les cadres du parti qui étaient réunis en plénum le vendredi et samedi dernier ne vont pas m'en vouloir de ne pas aborder les questions qui ont été discutées et les recommandations issues de la rencontre. Parce que, conscient des enjeux du moment, je vais donc axer mon rapport sur des développements gravissimes qui établissent que l'État algérien est en danger d'effondrement à la somalienne. سوف أتطرق إلى نقاط. صباح اليوم في القناة الثالثة الأمين العام لوزارة الثقافة يعلن بأن قطاع الثقافة سوف يعرض من هنا فصاعدا على القطاع الخاص المحلي والخارجي على كل المستويات وفي كل المجالات. ومن حيث الثقافة هي إسمنت وحدة الأمة فهي قطاع استراتيجي
وبالتالي هذا التوجه يبرمج لتفكيك الوحدة الوطنية ويفتح الباب لثقافة في صالح الأقلية من الأغنياء فقط دون بقية الشعب، مثلما يفتح الباب أمام الدعاية البروباغاند الأمريكية منها والفرنسية خاصة، الدعاية المتمثلة في ترقية بروموسيون، ترقية الحروب الاحتلالية والتفكيكية من خلال التدخلات العسكرية الأجنبية، وكذا تمجيد الاستعمار. هذا التوجه يبرمج لتدمير هويتنا الوطنية وسيادتنا الوطنية. ثانيا، وزير العمل أكد بالأمس بأنه في سنة 2016 لن يكون هناك أي ريكروتمون جديد، أي دخول توظيف جديد، أي توظيف جديد في الوظيف العمومي. بتاريخ 12 أبريل من السنة الجارية كانت صدرت تعليمة موجهة للوظيفة العمومي ولكل الهيئات العمومية تاع الدولة، تقول بأنه من 3 موظفين اللي يخرجوا للتقاعد 1 فقط اللي تم استخلافه. الآن أصبح 0 استخلاف، والوزير يقول أنه عدد الموظفين ضخم، يعني بليتور، ولازم نلغي 1,000,000 منصب في الوظيف العمومي. إنه إعلان حرب على الدولة، على قاعدتها البشرية، على المرافق العمومية، على الجماعات المحلية وكامل الإدارة الجزائرية. إنه إعلان حرب على الشباب، كل الشبيبة الجزائرية. ففي كل سنة يتخرج على الأقل 140,000 طالب حاملي شهادات جامعية وعشرات الآلاف من خريجي معاهد التكوين، مما يعني أن هذا القرار سوف يضخم أكثر وأكثر نسبة البطالة التي ارتفعت بالأساس منذ بداية السنة حسب التقارير والإحصائيات الرسمية، اللي هي في الواقع ما تمدش الأرقام الحقيقة. نفس الوزير يعلن ويؤكد بأن هناك هجمة شرسة على منظومة التقاعد، ولهذا السبب ما لا يقل عن 500,000 موظف وإطار في الدولة اللي قدموا طلب وملفات للإحالة على التقاعد باش ينتفعوا من النظام الحالي قبل ما يدخل حيز التطبيق النظام المشؤوم الجديد. إن الأمر يتعلق بتصفية نظام الحماية الاجتماعية في بلادنا، اللي هو مبني على التضامن ما بين الأجيال وبين العمال الذين يشتغلون واللي هما في التقاعد. وهذا في نفس الوقت إعلان حرب على كل التنظيمات النقابية والتي هي بمثابة ترع حيوية. C'est donc la liquidation de notre système de protection sociale basé sur la répartition et la solidarité. La répartition et la solidarité entre les générations, entre les actifs et les retraités. Et c'est en même temps une déclaration de guerre contre toutes les organisations syndicales, tous les syndicats qui sont des digues vitales pour le pays. إن هذه القرارات تمهد لانفجار اجتماعي غير مسبوق ولا يمكن التحكم فيه، وتمهد لعودة العنف وبما فيه الإرهاب. ثالثا، قبل التصويت حتى على قانون المالية لسنة 2016 اللا اجتماعي
واللا وطني. الإسقاطات وخيمة وفظيعة، إسقاطات سياسة التقشف على البلديات والجماعات المحلية فيما يتعلق بالتنمية المحلية. فهناك العديد والعديد من المشاريع الجد حساسة التي تم توقيفها، ومن بينها ثانويات إكماليات، بناء ثانويات إكماليات، مدارس، مستشفيات، مراكز رياضية وللشباب. وهناك ولاة يقومون وحدهم باقتطاع مبالغ ضخمة من الميزانيات تاع البلديات بطريقة عشوائية. Il y a des walis qui procèdent à des coupes sombres dans les budgets des communes à la hussarde. إن هذه القرارات لا تؤكد بأنه لا يوجد أي قطاع ينجو من سياسة التقشف، وهذا على عكس التصريحات والتطمينات الكاذبة. Et ce contrairement aux assurances et déclarations mensongères. فقطاع التربية الوطنية الاستراتيجي والجد حساس، وقطاع الجامعة يعني التعليم العالي والصحة والتكوين المهني كلها معنية بسياسة التقشف. إن هذا التوجه لا يقضي على كل الروابط الإيجابية ما بين المواطنين والدولة، وهذا ما يزج ببلادنا نحو الصمولة، حيث يطلب من أغلبية الشعب أن تدفع ثمن الهدايا الضخمة التي تمنحها وتضيفها الحكومة للأوليغارشيا المفترسة وللأجانب. رابعا، إن التوجه الاقتصادي الحالي يفتح الباب أمام عودة المعمرين الكولون الفرنسيين بالذات وعودة نظام الخماسة. اللصوصية لا تشرعن تدمير الدولة الجزائرية، لا تشرعن موت بلادنا، لا تشرعن صمولة الجزائر. لم يفت الأوان بعد. Je m'adresse aux députés patriotes, notamment ceux qui sont membres du FLN et qui, dans la commission et dans la plénière, ont exprimé des positions patriotiques en défense de la nation, de l'économie nationale et du pouvoir d'achat. Je m'adresse à tous les députés pour leur dire: ne légalisez pas le gangstérisme du pouvoir parallèle, ne légalisez pas la destruction de l'État algérien, ne légalisez pas la mort de notre pays, ne légalisez pas sa somalisation. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore agir pour stopper la machine infernale. سابعا، نعم، إنه مسار تدميري للدولة الجزائرية من طرف السلطة الموازية التي تجرأت ووجهت أمرا سياسيا بالحكم بسجن الجنرال حسان ب5 سنوات نافذة. Ils ont osé, le pouvoir parallèle a osé dicter un verdict politique condamnant le général Hassan à 5 ans de prison ferme. الذي تم إدانته هو بطل وأيقونة، c'est l'icône et c'est حيث أوتي بشهود من بينهم un grand trafiquant وواحد شاهد اللي كان أحاله الجنرال حسان، يعني عنده معاه حسيفة شاريها له جاي يشهد في حقه، جاي يشهد ضده. يكون حسب هذا الاتهامات الباطلة الجنرال حسان شكل عصابة أشرار كالهونت. يا للعار على الذين تجرؤوا بتلفظ بهذه التهمة.
لا، ليس الجنرال حسان من أسس عصابة أشرار، بل شكيب خليل وشركائه، وهذا شيء أكيد وثابت والأدلة موجودة. أما الأدلة التي تدين الجنرال حسان فلا وجود لها. لا، ليس الجنرال حسان الذي أسس عصابة أشرار، بل الأوليغارشيا المفترسة داخل وخارج مؤسسات الدولة هي التي شكلت عصابة أشرار. إنهم المسؤولين السياسيين الذين تصرفوا كاللصوص كم دي غانغستير عندما أرجعوا بقوة أعادوا المادة 71 في قانون المالية. هم عصابة أشرار تسعى من أجل تدمير الدولة. إننا أمام تجريم الوطنية، تجريم الكفاءة، تجريم الوفاء، تجريم التفاني. Nous sommes face à la criminalisation du patriotisme, à la criminalisation de la compétence, à la criminalisation de la fidélité, à la criminalisation de l'abnégation. بينما تتم ترقية الخونة والمفترسين واللصوص. هو ليس فقط شرف الضابط الجنرال حسان ولا شرف كل الضباط والعساكر الذي تم تلويثه بهذا القرار الدنيء، لكن شرف كل الشعب الجزائري. لقد اغتصبوا شرفنا الجماعي، شرف الدولة وشرف الشعب. Oui, ce n'est pas seulement l'honneur du général Hassan, de ce patriote qui a été souillé. Ce n'est pas seulement l'honneur de tous les officiers et militaires qui viennent d'être souillés par une décision politique abjecte, mais c'est l'honneur du peuple algérien. C'est notre honneur qui a été violé. C'est notre honneur collectif, c'est l'honneur de l'État algérien, c'est l'honneur du peuple algérien. ما هي الصورة التي نصدرها للخارج بهكذا قرار؟ إنها صورة تهشش العمود الفقري، صورة قرار يهشش العمود الفقري للدولة، صورة تحبط معنويات الجيش. إن هذا القرار الدنيء البشع الفظيع هو دعوة لداعش وللقاعدة. Oui, quelle image renvoie cette décision odieuse qui fragilise la colonne vertébrale de l'État. Cette décision infâme, terrifiante, est une invitation à Daesh, à Al-Qaïda et à tous les groupes terroristes. إنها تزيد من خطورة فقدان مناعة البلاد. Elle aggrave la perte de l'immunité du pays. يا بن مهيدي، يا بن بولعيد، يا عبان، يا عميروش، يا حسيبة، يا ملكة جايد، يا الأخوات بعتورة، يا كل الشهيدات والشهداء، استيقظوا، انهضوا، إنهم يغتالون الجزائر. لقد جنوا. وبن مهيدي، بن بولعيد، عبان، عميروش، ملكة جايد، Hassiba Ben Bouali, les sœurs Bouatoura, toutes les martyrs et tous les martyrs, réveillez-vous. Ils sont en train d'assassiner l'Algérie. Ils sont devenus fous. إنهم يريدون تدمير ويدمرون الدولة الجزائرية حتى تضمن عودة نظام الانديجينا والخماسة، عودة الاستعمار الذي طردتموه. إنني أوجه نداء لكل الوطنيين لنمنعهم من تنفيذ ما لا يمكن جبره قبل أن يفوت الأوان. Ils détruisent l'État algérien pour assurer le retour du système de l'indigénat et du khmassa,
le retour du colonialisme que vous avez chassé. J'en appelle aux patriotes, empêchons-les de commettre l'irréparable. Il n'est pas trop tard, arrêtons ce bras meurtrier. À vous la parole. Oui. Oui, madame. الشعب وضد مصلحة الدولة يعني تريد يعني عمليا يعني ما هي الخطوة الثانية التي ممكن غير انك تنددين بهذا القانون ما هي الخطوة العملية التي ستقومين بها لوقف هذا التصويت على هذا القانون إذا تم التصويت عليه. هل هناك أسئلة أخرى؟ 2-3 أسئلة تجاوب ومن بعد نعاودوا نفتحوا معليش نبدأ بالك تمد أفكار الآخرين. التصويت يوم الاثنين عشرات وعشرات النواب من الأفلان اللي اتصلوا بنا ويعبروا عن تذمرهم ويقولوا لا يمكن أن نسمح بهذا. بطبيعة الحال كل النواب تاع الأحزاب اللي ما هيش في الحكومة معارضة وبشدة. يجب أن يعني يتصدى النواب لهذا الإجراء القاتل ولهذا القانون الخطير جدا اللي راح يدمر بلادنا. حتى وإن وقعت أغلبية نحن نتوجه لمجلس الأمة ثم للعمال والشباب والفلاحين ولكل الشعب الجزائري ليتصدى، ونتوجه لرئيس الجمهورية لئلا يوقع إطلاقا على هكذا قانون لا وطني يدمر الدولة ويصادر حتى صلاحيات عبد العزيز بوتفليقة. إننا نتوجه للسيد مدلسي رئيس المجلس الدستوري لأن هذا القانون غير دستوري. إذا كان تم تمرير هذا القانون معناه الشعب الجزائري سوف يتحمل مسؤوليته. نعم. Réponds. Il était dedans. Il l'a subi dans sa chair et dans sa conscience. Oui, la pression, elle était... Bonjour les journalistes. Donc la pression était visible depuis le début. ملي بدينا الصباح à 10h du matin, les coups de fil. Déjà, deuxièmement, même les députés, parce que on a sensibilisé certains députés du FLN pour qu'ils puissent ne pas voter la proposition du ministre des Finances qui n'a rien ramené de nouveau. Et ce qu'il a dit, je vais introduire استدراك. ما كانش استدراك. الماده 61 من القانون من النظام الداخلي ما فيش استدراك، فيه تصويت في الجلسه العامه على تعديل يقدر يقدمه، لكن من باب الاخلاق اللجنه صوتت بالغاء الماده، ما عاودش يرجع بتعديل داخل اللجنه. هذه اولا. ثانيا قلت لي بريسيون الياسا يا لي كود فيل ادخل اخرج اي كومبري حتى لحقت لدرجه وين لما سقطت الماده 66 اللي كان تاع الخوصصه وين دافع رفيقنا اسماعيل القوادري عليها، وكاين اوسي بعض الاحزاب اخرى لما سقطت. هذاك وين il y a une panique générale au sein de la commission. Le téléphone تاع بدانا باريتي pour vous dire qu'il était ذاب في كرسيه مات هكذا. دونك يصاف باللي n'en pouvait plus يعني طاح هكذا il n'a même pas parce qu'il y a eu un travail au départ. Donc ils ont senti باللي l'article 71 et aussi la proposition du ministre des Finances n'allait pas passer. Donc كاين ضغط كبير اي كومبري لما بدات لا ديسكسيون سور l'article 71 باش نفوتيو على الوحده الى غايه 3:30 تاع الصباح. 3:25 il y a eu on a tenu à ce que avec les partis aussi d'opposition اللي كانوا معنا تاكل الخضراء الافاس جزء من الافلان دونك كانوا دونك on a tenu دونك حتى ولات حاجه فوالا.
Donc quand on a vu qu'ils allaient voter, parce que c'est pas réglementaire, on a maintenu notre position, donc on a pris une décision, parce que non جميعي déjà كان في المكتب تاع رئيس الكتله اللي حبيت نرجع باسكو هو اللي تي اون ترا دو فير يعني يخرجوا له بالواحد من لا كوميسيون خرجوا بالواحد من لا كوميسيون اي كومبري ils ont ramené 3 députés qui sont pas membres de la commission des finances avant le vote déjà j'ai fait la remarque قلت لهم يخرجوا حتى انا يعني قال ما اكلت اعضاء اللجنه قلت لهم non il y a ceux qui sont pas membres de la commission ils étaient 3 كانوا ومن بعد قال نو ما يصوتوش الا ما يصوتوش حاجه اخرى يعني ما كانش يطرح لي اشكال بالنسبه لي مي هي بدات لا بريسيون ابري ما طاح لارتيكل 66 دونك جميعي يجي خرجوا بالواحد il y a des gens qu'on connaît même pas je sais pas peut-être il y a des responsables تما ولا ما على باليش دونك يسي اون تران دو يعني باش يشحنوا النواب الى غايه لما خرجنا حنا دونك سي جميعي كي فينو pour présider la commission C'est illégal. pour présider la commission مع بدا avec les députés FLN c'est tout ce qu'il y a ou la RND il y a 3 du RND. Voilà, ils ont fait jusqu'à présent, j'attends toujours le rapport complémentaire de la commission. Je l'attends, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de l'article 71, parce qu'ils ont parlé de 2 choses. Soit, il doit revenir à l'Assemblée dès qu'il fait quoi que ce soit, le ministre, la commission, chaque 6 mois. Mais chaque 6 mois, normal, نقدروا نديروا قانون ماليات كميلي. وعلاش نعطيه الإمكانية ومن بعد يعاود يجي l'Assemblée. Parce que il y a quelque chose. في l'article 71 peut-être il y a des choses que باينين les oligarques راهم رايحين يستفادوا من des enfants ولا des fonds اللي راهم qui n'ont pas bougé des secteurs des différents secteurs donc voilà donc il y a eu une pression terrible حتى ما انسحبنا كل يعني اللي كنا في القاعه من هذيك وقلنا باللي ماهوش قانوني في الهيئه تاع القانون ما يطبقش القانون donc on est sorti quand on est sorti donc c'est eux qui ont fait tout l'amendement de l'article 71 voilà et le reste il y a aussi اسمحوا لي باش نزيد نقول حاجه et aussi ils ont fait une pression pour que ça passe l'article pour la retraite des députés parce que juste après 71 يجي l'article هذاك تاع la retraite des députés voilà Ils ont dû leur promettre ça. peut-être oui Sauf que tout député يعرف باللي avec l'article 71 il n'y a plus d'État. Il n'y a plus d'assemblée, il n'y a plus rien. Ou le Jazair qui تروح تريب, il ne restera plus rien. Oui. Je souhaiterais revenir sur le procès du général Hassan. Vous avez parlé de décisions politiques abjectes, odieuses, et prises par le pouvoir parallèle. C'est qui le pouvoir parallèle, puisque vous doutez que la décision soit prise par Bouteflika? Est-ce que vous parlez du vice-ministre de la Défense, M. Gaël Salah? C'est qui le pouvoir parallèle? Je ne fais pas partie du pouvoir parallèle, donc je n'ai pas, je n'ai pas le déshonneur de les connaître, de les côtoyer. Je pense que chacun peut deviner, parce que c'était une parodie de justice, un juge civil, des assesseurs civils. Bon, chacun pouvait se dire peut-être qu'ils vont quand même tenir compte de tous les éléments. En plus, moi j'ai lu toutes les déclarations, t'as les avocats, t'as le général Nezzar, c'est pas possible ça. Ça, c'est la même... Non, c'est pas la même chose que le coup de force. Il y a un coup de force à l'APN et au même moment, le même jour, il y a aussi un coup de force qui a été réalisé. Le pouvoir parallèle, il est composé de plusieurs personnes. C'est pas une seule personne. C'est pas une seule personne. Moi, j'ai rappelé ce que le président de la République m'a dit début 2014, lorsque le général Hassan a comparu une première fois et qu'on portait contre lui les mêmes accusations. Les mêmes accusations, et finalement, après c'est tombé, tout est tombé, le président lui-même m'a dit, c'est un patriote, l'affaire est classée, ne vous en inquiétez plus. Je préfère m'arrêter là, parce qu'il a dit d'autres choses que je ne peux pas révéler. Nuskot. Je préfère Nuskot, had min asrar dawla. Mais aujourd'hui, revenir à cela, non seulement déterrer une affaire qui était censée être classée, la déterrer, porter plainte, et puis condamner un tel homme, un tel responsable,
un officier supérieur, grade de général, celui qui est l'icône, qui est vraiment le responsable de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est une offre de service au terrorisme, ça. C'est une offre de service, c'est une invitation à Daesh, à Al-Qaïda, et c'est à peine si on ne va pas s'excuser d'avoir que l'État ait mené la lutte contre le terrorisme. C'est d'une extrême gravité. Mais moi, je ne peux pas mettre des noms. Ce n'est pas de mon ressort. Même si j'en connais quelques-uns. Et je dis, le pouvoir parallèle, il est dans les institutions et à l'extérieur. Il est dedans et dehors. Il aurait été simplement dehors, les choses seraient simples. Mais le plus grand danger, c'est le fait qu'il se trouve justement dedans. Il est représenté. Donc je ne porte pas une accusation particulière contre X ou Y. Comme si il voulait. Vous ne pensez pas parce que il y a d'abord le projet de loi de finances 2016, il y a le projet du général Hassan, il y a l'initiative du FLN, il y a pas mal d'autres événements. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cela, ce sont des éléments d'un seul puzzle? Moi, je persiste encore à penser que c'est la facture du quatrième mandat. Finalement, c'est les éléments, c'est qu'un casting bien étudié, alors étudié aussi bien dans le timing et dans sa composante. Mais non, vous avez le droit absolu de penser ainsi. C'est votre droit le plus absolu, d'accord? Maintenant, il est clair, après les élections présidentielles, peut-être 3 mois à peine après les élections présidentielles, s'est mis en marche un processus mortel. Je n'accuserai jamais le président de la République de cela, mais le pouvoir parallèle s'est mis en marche. Il s'est mis en marche, et puis il a commencé à s'accaparer les centres de décision politique. Le projet de loi de finances 2016, je l'ai dit, je répète, il est impossible, et personne ne me convaincra, que Abdelaziz Bouteflika, il a laissé tomber le droit de préemption, il a demandé qu'on rétablisse la privatisation, il a demandé qu'on rétablisse le pillage étranger, il a demandé qu'on revienne à l'endettement extérieur. C'est du domaine de l'impossible. Quel que soit le degré de la crise, j'ai sorti des communiqués à le Conseil des ministres de 2001. Nous étions étranglés par la dette extérieure. Le terrorisme était encore là, il agissait encore et avec force. Eh bien, le président de la République était en très bonne santé, il présidait le Conseil des ministres. Eh bien, il y avait dedans des mesures progressistes et pour répondre aux aspirations et aux attentes populaires. Il n'y avait pas cette orientation vraiment compradore et prédatrice du début jusqu'à la fin et antisociale et antinationale. Le procès du général Hassan, la même chose. Personne ne me convaincra que le ministre de la Défense lui-même, à savoir le président de la République, qui a été moujahid, qui s'est battu pour la libération de ce pays, ça veut dire qu'il ait pu donner comme instruction qu'on coupe la tête, les têtes, je veux dire, d'une structure des plus sensibles dans tous les pays du monde. Ceux qui parlent en son nom, ceux qui ont usurpé ses prérogatives, à savoir le secrétaire général du FLN, à savoir le secrétaire général du RND, c'est eux qui sont en train donc de détricoter avec d'autres sinistres individus. L'initiative du FLN, vous savez, je ne vais quand même pas m'attarder là-dedans, là-dessus. Je ne vais pas m'attarder. Bien sûr, ça participe de la caporalisation, de la mise au pas de l'ensemble de la société, de la liquidation du multipartisme. Mais heureusement, il y a encore de la vitalité, je veux dire, dans ce pays. La majorité des partis qui se respectent, ils ne marchent pas là-dedans. Ils ne marchent pas dans cette combine parce que, en fait, c'est une dissolution des partis. Des partis, des syndicats, des associations, des organisations, de tout, et des personnalités nationales. Je crois que la démarche du groupe des 19 a quand même aussi été un facteur de décantation et de recomposition, et qui démontre que les forces vives, elles existent et en force, encore dans ce pays, dans la presse, dans la
dans la société civile. C'est sûr qu'il y a un processus qui est en cours, qui a été mis en marche par le pouvoir parallèle dans lequel il y a des responsables politiques dans les institutions, d'autres à l'extérieur des institutions. Les injonctions qui étaient données aux députés du FLN, tout le monde s'en doute, n'est-ce pas, que Jmi'i n'a pas pris l'initiative wahdo. C'est pas possible. C'est le premier responsable du FLN qui lui a donné cette orientation. Les députés du Parti des travailleurs, ils n'agissent pas comme ça, en toute indépendance ou en toute autonomie du parti. Et ils mettent en œuvre dans leurs déclarations, dans leurs amendements, l'orientation du parti. Donc c'est très clair, c'est très très clair. Et effectivement, le fait que l'article 66, qui réintroduisait la privatisation, soit tombé, a semé une très grande panique parmi eux. Ils ont compris qu'il y a un souffle résistentiel sérieux. Il y avait beaucoup de combativité dans la commission. Quelle forme de pression? On peut imaginer tout. Mais on peut imaginer, il y a d'un côté la pression, par la dissolution de la PN, par des choses comme ça. Alors que Bouteflika, il n'a rien à voir là-dedans. C'est lui seul qui peut dissoudre l'APN. Il a rien à voir avec les dispositions scélérates et infâmes de cette loi antinationale. D'accord? Mais ils peuvent aussi miroiter la retraite. T'as les députés. Ça veut dire que des retraités qui n'ont jamais travaillé ou qui n'ont pas accumulé les annuités ou qui étaient simplement dans le privé, eh ben, ils puissent bénéficier donc de la retraite, mais le font. Même consul. Avec un poste de consul. Voilà, il y en a même un à qui on a promis un poste de consul. Allez savoir ce qu'ils leur ont promis à certains des postes de ministres, de consuls, de je sais pas quoi, donc davantage des privilèges, des moyens de la corruption. C'est d'un côté la pression, la violence, et d'un autre côté, donc la corruption. Évidemment, si, par exemple, l'histoire de la retraite des députés était avalisée dans la commission, vous savez que ça va vraiment aggraver la colère les citoyens. Et les autres députés dans la plénière, eh ben, ils porteraient une responsabilité dans ce qui peut se produire demain comme situation incontrôlable. L'Aïsrana qui m'a le Niger. Oui, les citoyens manifestaient il y a de cela quelques années devant leur parlement en demandant aux députés de rembourser ce qu'ils ont pris, de rembourser, parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses de l'État et les députés avaient pu avoir des indemnités. Dans la commission, au début, le souffle résistentiel s'est exprimé aussi dans le refus de cette demande. Les députés, pas seulement du PT, même d'autres partis, même du FLN, ont dit « Attendez, on n'est pas là pour légiférer pour nous-mêmes. On est là pour légiférer pour le pays et pour le peuple. » Donc, ils essayent de tuer ce qui reste comme facteur de résistance à l'intérieur du FLN, puisque malheureusement, dans le RND, il n'y avait aucune expression de la résistance. Il n'y avait rien, ni dans la commission, ni en plénière. Or, dans le FLN, parce que tout de même, et malgré tout, c'est une histoire qui a un lien avec la Révolution, c'est une histoire. C'est l'histoire de ce pays, donc il y a des militants dans ce parti. Et il y en a qui ont la conscience qui est encore vivante, quoi. Et ils ont réagi conformément aux intérêts de l'économie nationale et de l'écrasante majorité. Mais vous voyez, les moyens qui sont utilisés, ce sont les moyens des gangsters, des bandits, des grands chemins. C'est la corruption et la pression, la menace, donc le chantage et la corruption. D'autres questions? Non? Bien, je crois que vous partagez et l'inquiétude et la colère. Et je me suis retenu, je vous assure. Je me suis beaucoup retenu. Voilà. Et j'ai fait vraiment violence à ma tête, parce que surtout après une réunion de 2 jours, et pendant que vous êtes réunis, vous apprenez ces catastrophes, voilà, après vous devenez une boule de nerfs. Une boule de nerfs, mais bon, on va garder cette colère pour le moment opportun, parce que, à notre avis, ce moment est proche. Il est proche. Ils sont en train de creuser leur propre tombe, je le dis et je le répète, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Merci beaucoup. Vivement. Merci beaucoup, à la prochaine. Etc. Et d'autres, Zohra Drif Betat, je pense qu'ils ne vont pas tarder à s'exprimer.
Pardon? Non, Mazel, c'est à cause de moi, c'est ma faute. J'étais occupé tout le week-end, c'est à peine si je répondais à leur appel, parce que je présidais la réunion, je ne pouvais pas. Et même, ils ont demandé aujourd'hui, j'ai dit un point de presse en tant que parti, je ne veux pas engager leur responsabilité dans mes propos. Après, je vous appelle et on se voit et on décide de la réunion et de ce qu'on fait. Oui. Madame, une petite question. Vous semblez aller dans le... C'est-à-dire, on a discuté la dernière fois en aparté, vous semblez... On a remarqué par exemple Ammar Ben Younes, il a fait vraiment un recadrage. Oui, nous aussi on a relevé. Même l'opposition, est-ce que vous ne pensez pas que l'heure, vraiment, de par la gravité, parce que vous partagez aussi bien le constat que... Est-ce que vous ne pensez pas que l'heure, justement... Vous savez, je vais vous dire, le constat, à mon avis, le constat, 99% des Algériens le partagent. Vous allez dans la rue, on a vu les reportages sur les chaînes de télévision privées, notamment KBC, la loi des finances. On dirait que les citoyens sont tous des députés. Arfou les détails, vraiment, parce que c'est leur sort. C'est leur sort. Dans la réunion du plénum, quand les élus ont commencé à ramener les informations sur le désastre des coupes dans les budgets, et puis ils ont commencé. Les écoles, les hôpitaux, les CADA, ils ont dit, mais la population va se soulever. On a dit, la population a le droit de se soulever. Eh bien, vous serez du côté de la population. Vous devez informer la population. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'êtes pas responsable de cela. Les jeunes, ils ont commencé à nous parler de l'université, mais c'est le chaos total. Le chaos total. Et ils disent, mais ils veulent détruire notre présent et notre avenir. Ça veut dire, nous, on n'a pas d'avenir. Et toutes les couches sociales, ils ont dit, on nous propose d'aller faire des partenariats avec des Français, le journal Messel Colonne, comme ça. Et après, chaque couche, c'est-à-dire chaque catégorie, rajouter des éléments qui confirment la gravité de la situation. Parce qu'en fait, la loi des finances, c'est le hassle pour eux. C'est un fait accompli, ils ont déjà commencé à appliquer depuis le début de l'année. Ils ont donné les orientations, c'est bon, ils ne peuvent qu'aggraver. Ils vont vers l'aggravation dans les mesures Hadouma inhumaines, vraiment inhumaines. Alors, à partir de ce moment-là, il faut qu'ils soient prêts à faire face à la colère populaire. Donc, les citoyens, ils partagent le constat, ils font de la politique, ils sont conscients des dangers, ils savent qu'ils sont directement visés dans leur existence. D'accord? Maintenant, que faire? Le que faire, c'est là qu'il peut y avoir des différences d'appréciation. Mais moi, personnellement, je dis, mon collègue, chacun a une vision qu'il a le droit d'avoir et qu'il a le droit de poursuivre. Et d'autres ont le droit, là, c'est pas le parti. Je parle d'un groupe de personnalités, c'est pas un parti politique. Ils ont dégagé une démarche. D'accord? À mon avis, toutes les démarches peuvent contribuer à desserrer les taux et à ouvrir une perspective. Que chacun continue de son côté et que, on va voir, on va suivre. Les choses vont s'accélérer, les processus vont s'accélérer. C'est inévitable. Et la décantation aussi va s'accélérer sur le plan politique. Et donc la recomposition va aussi s'élargir. Et donc à ce moment-là, plus tard, il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais à ce stade, c'est, ça veut dire, aider les citoyens à comprendre tout ce qui se passe, à les armer politiquement pour que, quand ils décident de réagir en défense de leur survie, à ce moment-là, ça veut dire que ça sera des actions politiques, pacifiques, et chacun assumera que ce soit Hadouma li yqulu haked ou la Hadouk li yqulu haked. À ce moment-là, chacun d'entre nous sera obligé d'apporter son aide politique. Mais là, j'ai répété, le groupe des 19, il n'est pas en concurrence avec les initiatives. On adhère en aucun cas, ni avec le constat, ni avec les propositions d'Assaïdani. Rien. Son constat à lui, il n'a rien à voir avec le constat d'Achab. Et ces propositions sont à contre-courant de la marche de l'histoire, à contre-courant de la marche de la société algérienne
de l'écrasante majorité et de la marche de l'histoire. C'est le retour au parti unique en puissance et dans le cadre de la décomposition. Parce qu'au moins, il n'y avait pas une telle décomposition, une telle pollution politique. Il y avait des dirigeants politiques, il n'y avait pas de liberté, mais c'était quand même, dans le FLN, il y avait des débats, il y avait des dossiers, il y avait KDA, il y avait des têtes politiques. L'Algérie était respectée. Maintenant, Rana, qu'est-ce que nous sommes dans le monde? Où est-ce que nous sommes d'abord? Où est-ce que nous sommes classés? D'abord, nulle part, on est à la remorque maintenant, on commence à devenir à la remorque à France, directement à France. C'est terrible pour un pays comme le nôtre, qui est une référence. Donc, je crois qu'il ne sert, c'est pas, je veux dire, c'est pas rentable et c'est pas, voilà, c'est pas efficient de vouloir à tout prix fusionner des choses à partir du principe qu'il y a un même constat. Non, mais il peut y avoir d'autres initiatives qui peuvent concourir. Hein. Vous savez, les grèves, les résistances, les jeunes, les rassemblements, ça va dans le même sens. Ce sont des mouvements résistentiels et combatifs. Il s'agit maintenant d'alimenter cette combativité, cette résistance populaire et à tous les niveaux, et y compris dans les institutions de l'État. Y compris dans les institutions de l'État à différents niveaux. Il y a un processus résistentiel de cadres, de responsables qui prennent à tâche et qui disent « Nous sommes d'accord avec vous, mais et généralement, personnellement, je leur dis « Ne bougez pas, surtout pas. Restez là où vous êtes et ne bougez pas. » La résistance, on a besoin qu'elle soit aussi à l'intérieur. D'accord ? Juste une question. Nous avons dénoncé hier des pressions exercées par le ministre de l'Industrie, M. Bouchoueleb, que vous avez eu à dénoncer à plusieurs reprises. On aimerait juste avoir votre avis là-dessus. Des pressions énormes exercées sur des sociétés et des entreprises à des fins politiques. Mais attendez, je ne suis en aucun cas surprise. Mais enfin, n'importe quel Algérien dans la rue vous dirait Peugeot, Renault, Alstom, machin, la préférence nationale est établie. C'est la préférence française a remplacé la préférence nationale, l'Ijab à Bouteflika en 2009 et 2010. Voilà, et c'est le ministre de l'Industrie qui est en train de faire ça. Et nous avons d'autres éléments d'information sur, par exemple, le secteur des mines. Maintenant, nous avons la preuve qu'il a été transféré, mais l'énergie, quand il y avait Yousf Yousfi, vers l'industrie pour des objectifs pas seulement malsains, antinationaux, qui ont un rapport avec le pillage étranger. Je n'ai pas le temps là aujourd'hui, mais on a en notre possession des éléments d'information très graves. Très graves. Et déjà, les mines de Rajbilet ont été sauvées de justesse. De justesse. Donc ce ministre, il a montré sa couleur politique. Il a montré sa couleur politique. Il sert les intérêts de l'oligarchie, il sert les intérêts étrangers, notamment français. Le président Abdelaziz Bouteflika a toujours tenu à ce qu'il y ait un équilibre économique dans le partenariat avec l'étranger. Alors, il y avait des contrats avec les Américains, avec les Autrichiens, avec les Allemands, les Français, les Espagnols, les Arabes, le Golfe, ils variaient. C'était très diversifié et très varié pour qu'il n'y ait pas de dépendance, justement, économique à l'égard d'un pays étranger. Mais maintenant, c'est la dépendance envers la France. En vérité, nous sommes la poule aux œufs d'or de France, Dorca. Tout pour les entreprises françaises, les privilèges, le CDA. Et quand même, en plus, dans la commission des finances, il s'est vanté d'avoir, lui, ramené toutes les dispositions antinationales et scélérates. Tout, c'est lui. Le code des investissements, pour celui qui ne l'a pas lu, c'est un code comprador. Vous savez ce que ça signifie, comprador ? C'est un acte d'allégeance au service des intérêts étrangers contre les intérêts de notre pays. L'obligation de réinvestir, la règle de 51-49, le droit de préemption, complètement vidé, c'est-à-dire tous les garde-fous que Abdelaziz Bouteflika avait ramenés ont sauté. Ont sauté, donc en cette période de crise, il veut sauver les entreprises françaises, quitte à tuer tout le tissu industriel algérien. Et en même temps, comme le prix du baril est en train de chuter et que l'oligarchie panique, elle panique, tu les revenus gadinionksou, il faut qu'ils prennent tout et tout de suite. Il faut qu'ils prennent tout. Toutes les décisions que, vous savez,
les dispositions qui sont prises maintenant, comment ils procèdent? C'est pas une privatisation de telle entreprise. Non, il y a une autre méthode, vicieuse, sournoise, qui consiste à tuer une entreprise publique en confisquant ses missions et ses marchés, les marchés ntaha, pour les attribuer à une nouvelle entreprise, à un oligarque. Et donc, du coup, l'entreprise publique meurt. Elle meurt. Voilà, donc c'est des procédés comme ça qui sont mis en œuvre et puis ils ne s'en cachent pas fièrement. Et donc, il transfère, par exemple, par le passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Les silos de Riyad, de Corso, qui sont un bijou. L'État a investi dedans 17 milliards pour les rénover. C'est une question de sécurité alimentaire, donc de sécurité nationale. Le ministre de l'Agriculture, Sabak, Nouri, il avait refusé de donner à un oligarque pour rien les silos. Il a dit non. تخلص la part avec Riyad, c'est en partenariat. تخلص la part c'est l'équivalent de Gda. D'accord, sinon ma كانش شراك البرا. Eh bien l'autre, il est allé se plaindre au ministre de l'Industrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détourné les silos من l'agriculture حطهم عنده في secteur نتاعو, comme ça les copains et les coquins, ils ont pu être servis. Et vous savez, à la tête de Riyad, il y a une combattante, une femme, Fahla, une directrice Fahla. Elle est en train de résister. Mais ils sont derrière elle avec les pressions. Ce sont des méthodes vraiment de gangsters. Là, il n'y a plus d'État, en fait. Il n'y a plus d'État. Chacun agit en fonction des intérêts de groupes occultes. Parce que quand on parle de l'État, on parle d'un centre de décision, un seul avec ses ramifications. Mais nous avons plusieurs centres. Il y a plusieurs centres et donc l'État est déboussolé. Il n'a pas de boussole. Il y a des décisions contradictoires. Parce que il y a une gangrène à l'intérieur. Donc moi j'ai lu ça ce matin, on me l'a ramené, on m'en a informé hier. Je ne suis pas surprise. Mais l'ANEP, qui est-ce qui a pris la direction de l'ANEP? C'est pas un hasard non plus que ça soit quelqu'un, avec tout le respect que je dois aux journalistes qui travaillent dans tous les médias, qu'ils soient la propriété des oligarques ou autres. Parce qu'un journaliste, il faut bien qu'il trouve la bouchée de pain où il n'y va. Mais quand même choisir le directeur d'un journal qui appartient à un oligarque pour le mettre directeur de l'ANEP, dans tous les pays du monde, l'ANEP, c'est une arme. Dadoula, Benidine Doula, peut exercer des pressions sur des médias ou là, sur le terrain politique, pour orienter, pour CADA. Bon, par exemple, pour des raisons d'État. Nous, on n'a plus de raisons d'État. Parce qu'en vérité, on n'a plus d'État. Quand il y a des individus qui osent s'attaquer à la politique extérieure du pays, et après, Bouteflika est obligé, 15 jours après, de corriger sur Sahara al-Gharbia, puis de corriger sur la Palestine, c'est d'une extrême gravité. Dans d'autres temps, par le passé, ça se serait passé autrement. Il y aurait eu réaction le lendemain même avec des décisions sérieuses. Mais là, non. C'est colmater les brèches, essayer de, comme on dit, de sauver un peu la face, mais malheureusement, c'est pas possible. Ils peuvent même pas sauver la face, parce qu'avec ça, c'est en train de partir, l'État est en train de partir en 1000 morceaux. Et le coup de grâce, bien sûr, cette loi des finances 2016, avec l'article 71, s'il venait à passer, et en même temps, cette offensive meurtrière contre l'armée, c'est contre l'ANP, c'est donc contre la colonne vertébrale de l'État. Dans un moment où le terrorisme, pas seulement nous menace, ça fait déjà longtemps qu'il nous menace, mais il tape à Tunis et il tape à Bamako. Il a tapé chez nous. C'est chez nous, Tunis et Bamako. C'est chez nous. C'est quand même terrible. Les Tunisiens, dans toutes les tables rondes, les chaînes de télévision, disent l'Algérie est ciblée. C'est l'Algérie qui est ciblée. Et là, il faut qu'on serre les liens avec l'Algérie. Il est interdit de dire un mot déplacé sur l'Algérie, de dire que l'Irhab Jaim el-Jazair. Comme ça, des experts institutionnels, des partis au pouvoir, dans l'opposition, ils disent d'où l'Algérie elle est taqdar. Vous savez, s'il nous arrivait un malheur, Inch'Allah, s'il nous arrivait malheur, l'onde de choc, la région. L'onde de choc, vous savez, nous sommes
Mais le seul point maintenant, la seule Angoul citadelle, mais nous sommes, c'est vrai, assiégés. Si l'Algérie venait, elle aussi, à s'effondrer, ben, l'onde de choc serait ressentie dans tous les continents. Dans tous les continents, parce que notre pays, avec sa stabilité, est un facteur d'ordre dans toute la région, y compris en Europe. Et les services de sécurité et de renseignement, les Américains ou les Français, par rapport aux opérations terroristes. Ils ne les ont pas écoutés. Les Américains ont reconnu. Les Français, c'est une autre paire de manches. Ils veulent nous recoloniser puisqu'ils se comportent comme des colons. Alors, donc voilà, ce sont ces éléments. Donc oui, évidemment, et bien sûr que TSA a le droit de se défendre et tout ça, et j'espère qu'il y aura de la solidarité. Il y aura de la solidarité avec TSA, même si, bon, je sais que la presse aussi, le couteau l'hna, et que quand on en arrive à dire à une chaîne de télé, Arto Louis Ahnoun 2 fois ce mois-ci, pourtant rire chouïa, mara 5 minutes ou mara 25. Même pas ça, qui m'a mouelfin ou là, c'est que vraiment, c'est très très grave. Parce que Kima Galha Ouihia, il a terminé son interview Fidzaïr News en disant vous avez vu des services de renseignement avoir des missions différentes de par le monde. Dans le monde entier, les services ont les mêmes missions, c'est connu. L'espionnage, le contre-espionnage, l'espionnage économique, les questions liées à l'économie, ça veut dire la corruption, ça veut dire et donc le terrorisme, la sécurité, etc. Mais à entendre ça, on pense que ce qu'il veut nous passer comme message, c'est que réellement, cette fois-ci, réellement, DRS tous les polices politiques. Ah oui, Assouna, et puis il baillonne la presse, il baillonne tout le monde, et c'est tout. C'est tout. Écoutez les téléphones, il Assouna, il Assou Diarom, il Assou Ahzab. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne, je leur souhaite bien du courage. Hein, bien du courage, parce qu'ils vont beaucoup, beaucoup être fatigués. Ya'takoum saha.